جب نہیں گا وہ بھی ملا کے لکھنا لکھتا تو ہاں جی تو کھلوتا ہے سلطان اختر جی گلفام اخبار چھاپ دا لوگ اس نے کہتے ہیں دلیپ کمار دا گماشتا کیونکہ دلیپ کمار دا فین ہے تو اس دے بارے لکھتے رہتا میں کہنا تو وہاں دے بارے لکھ نہیں تیرا اخبار نہیں لکھے گا تو آپ ہی آگے آئے تھے میں نہیں لے کے آیا تو گل کتوں دی شروع ہوئی تو اسی پہنچ کتے گئے بہرکیف تمام جسے اختلاف اور احتجاج ہوتا ہے تو دقت اتنی ضرور آندی ہے اس میں کہ اپنے آپ نے یکسوئی دے عالم کرنے واسطے میں کہنا کہ ذہن تمننے والا نہیں جتنا انسان ذہن نال انٹیلیجنس نال کام رہے وہ ذہن ماننے والا نہیں وہ للت پوار والی ماں بن ہی نہیں سکتی اندر معلوم ہوتا ہے 1000 آدمی کھلو کے کرنے نہیں نو نان سینس تو پھر میں دوسرا ایک رکھتا شروع دے مرحلے جو ہے نا انہوں کی گل کر رہے ہیں میں کہ پہلے کس طرح کرنا پڑتا ہے میں کہا میری ماں نہیں اور یہ بہت عجیب کچھ خبیث جیسا مزاج ہے بڑی بد مزاج جیسی عورت ہے اور یہ میری ماں ہو بھی نہیں سکتی اور یہ مری بھی نہیں گئی انہیں ڈھیر بار روٹی کھا دی ہے 2-4 ڈبے کھا گئی تو اس نے اٹھ کے چلا جانا تو ہرگز نہیں گئی ماں اور میں نے اتفاق کے اندر دے والے بندے نو میں کہنا میں اتفاق کے کہ یہ ماں نہیں نہ ہو سکتی ہے نہ کبھی اس دے قریب بھی نہیں گئی اس دی خاک پا بھی نہیں گئی So then after you say all that sir, then there is peace no the white flag no more fight now اس کے بعد میں کہنا اچھا اگر یہ ماں نہیں گی فرض کر لو کہ ماں ہوندی یہ میری ماں ہوندی اتھے میری ماں لیٹی ہوندی اوہ اندر عجیب قسم دا کوہرام جیسا ہو جاتا ہے کہ میری ماں خدا انہوں نے بخشے انہیں طبیعت جس لئے اس طرح ہوتا ہے تو میں انہوں نے چھاتی تے رکھ لینا ہے اس طرح دبانے نے انہوں پسلیاں انہوں نے آرام ہوتا ہے تو سو جانی اور اسی طرح ایک دن وہ اللہ نے پیاری ہوگی تو اس جیسے تو کوئی آیا نہیں تو جو کو کہ اگر ماں ہوندی تو ایک عجیب تحریک جیسی پیدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ للت پوار اتنے نہیں رہنے پھر ذہن اس دوسری تصویر دیکھنے لگ پاتا ہے احساس کسی اور پاسے ٹور پاتا ہے اور اندروں منوں ہوتا ہے کہ کوئی جذبات جڑے ہیں وہ امڑ رہے ہیں جس نے وہ کھلوتے میرا اتنے خون تے رگاں تن جانی ہیں احساس نہ جذبات دی شدت نہ تے اے تکلیف شروع پیدا ہوندی کہ بھئی کس طرح اپنے آپ نو اسی اس گل تے مجبور کریں کہ کوئی مشکل چیز ہوئے تو اسے اپنے آپ نو کنونس کریں ایک سب سے بڑا مرحلہ ہے میرے خیال سے تسی آرٹسٹ ہو تسی جان دے ہو یہی سب سے پہلی منزل ہے اور یہی سب سے آخری منزل ہے اس کے بعد ساری چیزیں ہموار کرنا تو پریکٹس دا کام ہے معاف کرنا اس دا بھی سوال دا جواب بڑا لمبا ہو گیا مزہ ہے ہاں جی مزہ ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ گل ہوئی تو پوچھو آپ سے دلیپ صاحب اب میں سوال کرنے سے پہلے چونکہ میرا تعلق بھی اسی شہر سے ہے جی آپ کی اس آمد کے سلسلے میں کچھ زیادہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں گفتار کا غازی بھی نہیں صرف یہی کہوں گا ہمارے بزرگ صوفی شاعر پشتو کے رحمان بابا کا ایک مصرع وہ آپ کی نظر ہے پیو قدم تر عرش پور رسی مالی دلے دے رفتار درویشانو ایک قدم اٹھائیں اور عرش پر پہنچ جائیں آپ بھی انہی درویشوں میں سے ایک ہیں اور اسی طرح کا کچھ سندھ کے بزرگ صوفی شاعر شاہ لطیف بھٹائی نے کہا ہے سندھی میں اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سارے پرندے ہنس نہیں ہوتے اور سب لوگ خوبصورت بھی نہیں ہوتے
मगर कुछ लोग होते हैं जिनसे बाहर की खुशबू आती है। बहरहाल ये तो था मेरे जो टूटे फूटे अल्फाज थे, उनमें मैंने अपने जज्बात का इजहार किया है। अब पता नहीं मैं इसमें कितना कामयाब रहा हूँ। बहरहाल सवाल कुछ ऐसा है कि आपके कुछ इंटरव्यूज मैंने पढ़े भी हैं और देखे भी हैं, जिसमें आपने अपने, चूंकि मैं भी आप ही के स्कूल का जो फन अदाकारी है उसके स्कूल का बड़ा गबी और कुनज़हन किस्म का तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये है कि जहाँ तक मैंने आपको ऑब्जर्व किया है उसके तहत मैं ये सवाल कर रहा हूँ। आपने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि जी मेरा बंगला स्कूल है, यानी आपकी अदाकारी का स्कूल जो है वो बंगला है। तो ये तो आप कहते हैं और न जाने किस वजह से कहते हैं, लेकिन मैंने जहां तक आपको ऑब्जर्व किया है और मैं ये समझता हूं कि ये सही है, वो ये है कि आपका जो अदाकारी का स्कूल है वो पेशावरी स्कूल है। इसकी मिसाल मैं कुछ, चूंकि आपकी जो टोन के कर्व्स जो बनते हैं, आप जिस तरह से बोलते हैं उसके जो कर्व्स बनते हैं वो सारे के सारे वो हिंदको और पश्तो के हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से, वो एक फिल्म शक्ति में आपने अमिताभ से एक डायलॉग कि ये क्या तुम वो सुना है कि फलां जगह पर तुम वो कर रहे हो नौकरी, तो तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पे तुम नौकरी कर सको। तो इसी तरह हम इनको में कहते हो के तने जान शर्माई हुई को शर्म नहीं आती तुम उधर पे तो ये काम करना या लेकिन दसती जान शर्मोले दे ख्वारशीला को सकना हुआ। तो ये जो आपके कर्व्स बनते हैं आपकी टोन्स के, ये तो सारे हिंदको के हैं, पश्तो के हैं, फिर बंगला का चक्कर आपने क्यों दिया हुआ है हमें? ये मेरा सवाल है। सबसे पहले तो मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि मेरा स्कूल बंगला है। किसी अखबार वाले की सितम ज़रीफी होगी तो उसने लिख दिया होगा, और मेरा स्कूल पेशावरी है ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अदाकारी का कोई मरकज नहीं था पेशावर में। दरअसल मेरा स्कूल कौन सा है इसका तो मुझे कुछ इल्म नहीं है, ये सच्ची बात कह रहा हूँ बेटे, आप उसको गलत मत समझिएगा। कि वैसे पढ़ता हूँ मेथड स्कूल और मुख्तलिफ किस्म की किताबें जो हैं, और उसमें है टेक्निकी अनासिर और टेक्निकी रास्ते जो इंसान अपने आप को ड्रिल करते हैं, और बदनसीबी से मुझे वो ट्रेनिंग की वो एवेन्यूज जो थे वो मिले नहीं। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये अंदाज एक बनता है कि वो तुम्हें शर्म नहीं आती तो एक बकवास कर रहे खामखादा, यही अंदाज वो हमको पालता था। एक माली था हमारे बंगले में देवलाली में, यही सब हुआ ज्यादा चिपड़ चिपड़ न कर धर के दही हूँ एक रपटा तबीयत चौकन ना हो जाएगी, ठीक से करे काम नहीं जाके बोल दे खां साहब से हाँ जाने रही हो, अभी भी वही है भोजपुरी अंदाज से गुफ्तगू। वो शेर है कि अंदाजे गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं वरना, अंदाजे गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं वरना, नगमा है बूए बुलबुल बू फूल की चहक है। कि नगमा जो है उसी के अंदर उस फूल की खुशबू पोशीदा है। वो बुलबुल के गाने में फूल की खुशबू है, और फूल की महक में, फूल की खुशबू में बुलबुल का नगमा है। मैं इस बात का एतराफ करता हूं कि जहां तक एक्टिंग का सवाल है ये अभी तक मेरी कुछ समझ में नहीं आया, और
कोशिश सदा करता रहता हूँ कि स्कूल से मुताल्लिक हूँ कि बेटे सही तौर से मुझे अभी तक इसका इल्म नहीं है। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं लोगों पर कि ये दिलीप कुमार स्कूल है, मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, ऐसा देखा है मैंने अक्सर कि जैसे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ वैसे मेरे सामने वाला एक्टर भी वैसी ही एक्टिंग कर रहा है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि अगर हम दोनों एक ही तरह से करते रहेंगे तो ये सीन मर जाएगा। इसलिए अपने अंदाज को थोड़ी बहुत तब्दीली कर लेता हूँ कि वो ज़रा अलग सा हो जाऊँ बजाते खुद। और तो कोई ख़ास राज की बात इसमें है नहीं। दिलीप साहब, आपने अपने पूरे फिल्मी करियर में जी बहुत थोड़ा काम किया। जी हाँ। तो इसकी मैं वजह जानना चाहूंगी। ज्यादा काम एक साथ हो नहीं सकता। लोग 8-8, 10-10 फिल्मों में कैसे काम करते हैं मेरी समझ में नहीं आता। वैसे भी हम जो पठान लोग हैं, पेशावर के जो रहने वाले हैं, नॉर्थ फ्रंटियर के, ये वन ट्रैक माइंड है। एक रास्ते पर चलाओ भाई। एक दफा एक आदमी के साथ काम कर लें, वो निभा लेंगे। बाकी एक ही दिन में 3-4 मालिकों के साथ मुलाजिमत की जाए, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे भी बाद में मेरी समझ में आई बात, प्रोफेशनल बात तो बाद में आसन कि एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो गालिब ने कहा ना अपने मकातीब में कि हूर हो या परी, अगर गले का हार हो जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। वही दिलीप कुमार ब्रेकफास्ट के लिए, वही दिलीप कुमार लंच के लिए, वही दिलीप कुमार डिनर के लिए, तो वो प्लेड आउट हो जाता है। बहुत से अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरह कसरत से सर्फ किया कि उनका टैलेंट भी उनको फिर खींच के वापस नहीं ला सका। बस ये कवि साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी दलीप साहब, आप जी 3 नस्लों के हीरो हैं। हर नस्ल और हर दौर में आप यकसा मकबूल रहे। ये किस्मत की बात है, ये कुछ उसूलों के समरात हैं। एक तो अभी जिक्र कर रहे थे हम कि ज्यादा एक्सपोजर ना करें। दूसरा ये कि एक ही अंदाज अगर हम बना लें अपने काम करने का। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो एक ही पर्सनैलिटी में मुख्तलिफ रोल जितने भी करें उसी में खपाते रहते हैं उसको। वेरिएशंस ऑन द सेम पर्सनैलिटी, उनका नाम लेना अनइथिकल सी बात है, लेकिन मगरबी ममालिक में भी आपने देखा होगा कि बाज़ एक्टर हैं वो एक ही तरह का काम करते हैं। रोल की कहानियां अलग होती हैं, सीन्स अलग होते हैं, लेकिन उनके चेहरे के उतार चढ़ाव और नशेब व फराज सब एक ही से होते हैं। एक तो ये कि इंसान एक स्टूडेंट एक्टर कहूँगा, अच्छे एक्टर को कोशिश करनी चाहिए कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ में वो काम करता रहे। एक तो काम कम करे, फिर अलग पर्सनैलिटीज़ में करे, कहीं गंवार का कर ले, कहीं अलमिया किसी इंट्रोवर्शन का कर ले। अब जैसे मुग़ल आज़म है, मेरी समझ में नहीं आता था कि ये जहांगीरी तमकनत जो है ये किस तरह से इंसान अपने अंदर पैदा कर सकता है। ये है क्या? बिल्कुल अपनी फितरत से बिल्कुल दूर की बात है, तो उस पर बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। वैसे भी जैसे आपने कहा, हम लोगों को जो पठान लोग हैं, कोई बात ज़रा देर से समझ में आती है, आ जाए एक दफ़ा तो फिर वहीं रह जाती है। तो कोशिश करनी पड़ती है कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटी, जैसे गांव है, गंवार है, वो गंवार की पर्सनैलिटी अलग है। वो गंगा जमुना में हमारा जो माली था बिहारी, मैं उसी को सामने रख कर वो करता था, जैसे मुझे डांटता था, ऐ ईसा फुआ ज्यादा चपड़ न करो, जाके कह रही हूँ खां साहब से। तो उसको कुछ सोच के मैं करता था। और दूसरा कम काम करना। लेकिन ये सब बातें जो है इनको अलग कीजिए। ये बात दरअसल इसमें कार नुमाया या इसमें जो राज है वो कोई और ही है।
وہ کہتے ہیں کہ ای سعادت بزور بازو نیست، ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ سب طرح ایک طرف انسان کے کرتب، ایک طرف اس کے میزان اور اس کے زاویے، ایک طرف اس کی پلاننگ، ایک طرف اوپر والا بھی جو ہے وہ وہی ہے، وہ ایک طرف آگے چلا دیتا ہے. ورنہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے شاید کہہ دیں کہ اب تم جاؤ اسٹوڈیو میں، بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، تمہارا انتخاب کر لیا. وہ پاک پروردگار جو ہے اس میں اس کا ہی بڑا ہاتھ ہے. ایز یو سے از دا ایلیمنٹ آف لک ان اٹ، اس سے انکار نہیں کر سکتے. خواتین و حضرات، آپ کو اور آپ کو ایک خبر سن کر خوشی ہوگی، مجھ تک یہ خبر پہنچائی گئی ہے. آپ کو کرکٹ سے بہت پیار ہے جی. آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان ویسٹ انڈیز سے پہلا ٹیسٹ میچ 9 وکٹوں سے جیت گیا. ویسٹ انڈیز کی سیکنڈ اننگز میں پاکستانی بولرز کی انالیسس کیا ہے صاحب؟ اتنی تفصیل تو مجھ تک نہیں آئی. چلیے اچھا ہوا کہ ذرا ماحول خوشگوار ہو گیا تو ایک تھوڑا سا شرارتی سا سوال میرے ذہن میں جاگا ہے. جی پوچھو صاحب اجازت ہو تو پوچھوں. غالب کے حوالے سے بات کروں تو غالب کہیں اپنے خطوط میں کہتا ہے کہ ہم ترک بچے بھی عجیب ہوتے ہیں، جس پہ مرتے ہیں اسے مار رکھتے ہیں. ترکوں میں اور پٹھانوں میں کچھ لمبا چوڑا فرق تو نہیں پاتا. آپ کی زندگی کی کتاب کے کچھ ابواب ایسے ہیں جہاں آپ مجھے غالب کے پیروکار لگتے ہیں. اپنی صفائی میں کچھ کہیں گے آپ؟ مجھے پہلے آپ یہ بتائیے، آپ نے اپنی بیوی کو مار کر رکھا ہوا یا آپ کی بیوی نے آپ کو مار کر رکھا ہوا؟ کیونکہ وہ پشاور کی ہیں، یا تو وہ آپ پر بری طرح سے حاوی ہیں اور آپ آزودہ ہیں. میں اگر بات برائے لطیفہ ہی ہے تو نہ میں ترک نہ وہ ترکی. آپ پہلو بچا رہے ہیں. یہ تو میرا حق ہے. مہمان کی خواہش کا احترام ہم کرتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. جی جہاں بہتر ہوگا. پٹھان کا غصہ بڑا مشہور ہوتا ہے. آپ کو زندگی میں کن باتوں پر بہت غصہ آتا ہے؟ آتا ہے تو نہیں آتا تو بڑی بڑی باتوں پہ نہیں آتا ہے، اور آتا ہے تو چھوٹی سی مکروہ سی منحوس سی بات پہ آ جاتا ہے. ابھی میرے آنے میں موزے میرے گم گئے، وہ پھولنے میں رکھے تھے، خود میں نے نکال کے بتایا دیکھیے یہ رہے میرے موزے. اور کہاں بتائے تھے جان؟ کون سی جگہ؟ کراچی میں. تو اس کے بعد خدا جانے کہاں رکھ دیے اور موزے مل ہی نہیں رہے. تو میں بغیر موزے کے گاڑی میں بیٹھ گیا اور کسی سے کہا کہ موزے لائیے موزے لائیے. اس صبح ناظم صاحب میرے ساتھ تھے، تو وہ بھی کراچی میں صبح 8 بجے کون موزے دے گا. نے کہا چائے کافی اگر چاہیں گے تو میں فوراً حاضر کر دیتا ہوں، لیکن موزے اگر چاہیں میرے لے لیجئے موزے. بعد میں وہ موزے بس اس موزے پہ بڑا برہم ہو گیا. اور ویسے متفنی جو آدمی ہوتے ہیں وہ بہت جن کے متعلق قرآن کریم میں بھی اکثر آیا ہے، جو آدمی بڑی منطق سے اور بڑے شروعنیت سے بات کرتے ہیں اور الجھاوا لاتے ہیں لوگوں کی زندگی میں، ان سے میں بڑا گھبراتا ہوں. اور غصہ آ جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا. پھر ویسے اکثر غصہ نہیں آتا، وہ عادت چلی گئی. میرے بھائی بھی جو ہیں وہ بہت بات پہ پہلے بہت بگڑ جایا کرتے تھے، لیکن میرے خیال سے بمبئی کی فضا میں رطوبت زیادہ ہے اور آدمی کو آہستہ آہستہ ایک ویجیٹیرین قسم کا بنا دیتی ہے. جلدی غصہ نہیں آتا لوگوں کو.
सर सबसे पहले तो अच्छा, ये एक्सरसाइज सारी जो हुई मैं बेअदबी माफ कीजिएगा, और कोई सवाल बाकी? this just last जी, one. जी, जी, I जी। hope so. I don't know हाँ exactly. नहीं बेटे, आपके अब्बा ने भी कई सवाल पूछे, उससे आपने पूछा। मैं जिया सरहदी साहब के साहबजादी हुई हैं। बचपन में जब बॉम्बे में पैदा हुआ तो पता नहीं किन हालात में था, लेकिन जब कुछ 4-5 बरस का था तो आई रिमेम्बर कि खान साहब मुझे उंगली से पकड़ के कभी कभी फुटपाथ की शूटिंग हो रही थी उसके दौरान आके घुमाया करते थे। तो जब उंगली पकड़ ली जाए तो वो फादरली कंसीव हो जाता है। जब इस प्रोफेशन में हम लोग आए तो एक इमेज कायम हो गया कि इज जस्ट लाइक अ फादर। तो फादर से तो क्वेश्चन नहीं किया जाता, तो मैं आपसे सवाल करने की जरूरत तो कर नहीं सकता क्योंकि बेअदबी होगी, और स्पेशली ऐसी शख्सियत से पूछ ले यार, जो कुछ पूछ पूछ ले। नहीं सर, ऐसी नथिंग गोइंग। अच्छा, सर एक्टिंग के 2-3 स्कूल्स हैं, उनके बारे में कुछ मैं आपसे सीखना चाहूँगा, समथिंग लाइक दैट। मेरी प्लीज माफी की चाह सबके साथ कि मेरी परवरिश कहीं और हुई है, ये दिलीप साहब जानते हैं। मेरी उर्दू तो बिल्कुल ही कमज़ोर है। इनके लिए एक नज़म है, वो भी अर्ज कर दूंगा। जी हाँ जी, प्लीज। एक रशियन स्कूल है, इसको कहते हैं ड्रामा मिरर ऑफ लाइफ। एक अंग्रेजी स्कूल है, ड्रामा एग्जाइजेशन ऑफ लाइफ। अब हम जितने यहाँ बैठे हैं, मेरी तो कोशिश ये थी कि माइक मुझे हाथ में न दिया जाए, क्योंकि वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्सिटी और रादर वी आर सिटिंग इन अ क्लासरूम। तो क्लासरूम में जब प्रोफेसर बोल रहा होता है तो स्टूडेंट बोलते नहीं है, सीखते हैं। तो अब तक तो हम सीख ही रहे थे। एक नज़म है छोटी सी आपके लिए कि इफ अ मैन कैन पेंट अ पिक्चर, व्हाई कांट आई यू? इफ अ फेस can launch 1,000 ships, then where am I to go? अब एक मेरी जाती सी ख्वाहिश है, if the world stops revolving, spinning slowly down to die, I will spend the end with you. Thank you. थैंक यू। यूसुफ भाई, अगर इजाजत हो तो एक क्वेश्चन हम भी पूछें। ये सिलसिला ना बन जाए ना बाद में, क्योंकि मेरे ख्याल से सब लोग थक गए होंगे। पूछ लीजिए आप। अगर मैं पाकिस्तान में कोई फिल्म बनाना चाहूँ तो क्या आप उसमें काम करेंगे? मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बराह रास्त आपका हक तो है कि आप मकालमा करें, लेकिन जो मेहमान ने खदशा जाहिर किया है वो यकीनन पूरा होगा अगर इस तरह से सवाल जवाब चल पड़े। तकरीबन आप ही की नुमाइंदगी है इन सवालों में। आपने एक फरमाइश की थी, पूछा था कि दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज का क्या हाल हुआ, और हमारी बर्क रफ्तारी देखें। हम आपको बताने की पोजीशन में है कि इमरान ने 4 विकेटें ली और शुएब ने 1 ओवर में 2 विकेटें ली। और बाकी की 4 कैसे गिरी?